वंदे मातरम। आज आम पंचम श्रेणी विज्ञान बहिर प्राकृतिक संपद विषय रे पढ़िया। यही विषय को पढ़ा गला बेले आमे 6टी मुख्य कथा उपरे आलोकपात करिया। प्रथमे संपद कौन, प्राकृतिक संपद कौन, शिला संपद कौन, खनिज संपद और मृत्तिका संपद कौन, और माटीर उर्वरता विषय रे मध्य आमे बुझिबा। जमीबाड़ी, गाई गोरु, गछलता, घर द्वार, इटा पत्थर, खट पलंक, टीवी, रेडियो, गाड़ी, मोटरसाइकेल, जल, वायु, माटी, खनिज द्रव्य, जंगल, पशुपक्षी, ये समस्त आमर संपद। एगुड़िक आमे विभिन्न काम रे लगाई था। एथिरु केतेक होउची प्रकृतिर अवदान आउ केतेक होउची मनुष्य। कहबाकू गले सृष्टि ही संपद। संपद दुई भागरे, गोटे हला प्राकृतिक संपद आ गोटे हला मनुष्यकृत संपद। प्राकृतिक संपद को आमे 3 भागरे आलोचना करिया। प्रथम शिला संपद, तापरे खनिज संपद, तापरे होची मृत्तिका संपद। शिला संपद कौन? सबु प्रकार पत्थर, बाली और माटी को शिला संपद कहवा। खनिज पत्थर मध्य एक शिला संपद। पृथ्वी पृष्ठ रे पहाड़ पर्वत और माल अंचल रे अनेक पत्थर देखा जाए। अनेक पत्थर माटी तले पोती ही रही। समुद्र तल मध्य शिला और पत्थर रे गठित। ये समस्त पत्थर हमर शिला संपद अटे। बाली पत्थर, मार्बल पत्थर, मुगुनी पत्थर, चून पत्थर, माकड़ा पत्थर आदि हमर घर, रास्ता, बंधबाड़, मूर्ति तैयारी पाई दरकार। शिल, चक्की, पेषणा, चंदन पेड़ी प्रभृति घर करना उपकरण पत्थर तैयारी। एतद व्यतीत मुगुनी पत्थर थाली, ग्लास, बाटी, पथुरी इत्यादि तैयारी। स्लेट पत्थर लेखिबा पाई स्लेट तैयारी हुए। खड़ी पत्थर खड़ी तैयारी हुए। खड़ी रे आमे स्लेट रे लेखु। हीरा, गोमेद, चुनी, पान्ना इत्यादि रत्न पत्थर आमे अलंकार रूपे व्यवहार करू। तापरे आमे बुझिबा खनिज संपद विषय। हेमाटाइट पत्थर लुहा तैयारी हुए। आउ बॉक्साइट रु एल्युमिनियम बाहर करा जाए। यही पत्थर गुड़ी को माटी तले थाए। खणी खुली से गुड़ी को बाहर करा जाए। सेहिति पई आमे ये सब को खनिज पत्थर बोली कहू। खनिज पत्थर भी अनेक प्रकार रे अछि। कोयला, पेट्रोलियम और जाळेनी बाष्प मध्य खनिज पदार्थ। धड़ा बाली पत्थर और चून पत्थर गोटे गोटे खनिज संपद। चून पत्थर चून, धड़ा बाली पत्थर काच तैयारी करिया पई आवश्यक। कोयला, कोयला बड़ बड़ जंगल रे थिबा वृक्षलता भूमिकंप द्वारा हजार हजार वर्ष धरी माटी तले पोती ही रहे। माटी तले अधिक चाप आउ ताप पाई ताहा कोयला रे परिणत हुए। कोयला खणी रु बाहर करा जाए। कोयला 4 प्रकार: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट। ये सबू कोयला मध्यरे एंथ्रासाइट कोयला सबुठारु मूल्यवान। कोयला को हमें कौन पाई व्यवहार करू ना रेलगाड़ी, पानी जहाज, कल कारखाना रे जाळेनी रूपे व्यवहार करा। कोयला खଣି निकटरे जमा हेइथिबा अदरकारी कोयला गुंड को तप्त करी सेथिरु तापज विद्युत उत्पादन करा।
କୋଇଲାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କୃତ୍ରିମ ହୀରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କୋଇଲାରୁ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର, ସାକାରିନ୍, ରଙ୍ଗ, ରାନ୍ଧିବା ଗ୍ୟାସ୍, ବେଞ୍ଜିନ୍, ଫିନାଇଲ୍, ପିଚୁ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ରାନ୍ଧିବା, ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ କଳକାରଖାନା ଚଳାଇବା, ଖଣିଜ ପଥରରୁ ମୂଳ ଧାତୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୋଇଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଷୟରେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏକ ଖଣିଜ ତୈଳ। ଏହା ମାଟି ତଳେ ଜମା ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏହା ସବୁଜ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ଘନ ତରଳ। ଏହା ଖଣିରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସେ, ତାପରେ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଖଣିଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଶୋଧନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍, କିରୋସିନ, ଡିଜେଲ, ମୋବିଲ, ମହମ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଭେସଲିନ୍ ଆଉ ପିଚୁ ପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ କୃତ୍ରିମ ରବର, ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବାର୍ନିଶ ରଙ୍ଗ, କୃତ୍ରିମ ସିଲ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୁଏ। ଖଣିରୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ମୋବିଲ ଏସବୁକୁ ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜେନେରେଟର ଚଳାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କୋଇଲା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏକ ଅତି ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। କୌଣସି ଦେଶର ବିକାଶ ଆଉ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଦେଶର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେତେ ଅଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସେ ଦେଶ ସେତେ ଉନ୍ନତ। ତାପରେ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୃତ୍ତିକା ଅର୍ଥାତ ମାଟି। ମାଟି ଆମର ଅନେକ କାମରେ ଲାଗେ। ମାଟି ଥିବାରୁ ଆମେ ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ପାଉଛେ, ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଟା ତିଆରି କରୁଛେ। ଏହା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ତିଆରି କରୁ। ସର୍ବୋପରି ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଉପରେ ଫସଲ ଅମଳ ନିର୍ଭର କରେ। ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଭଲ ଆଉ ଅଧିକ ଅମଳ ହେଇଥାଏ। ଆଗ କାଳରେ ଲୋକେ ଗୋବରକୁ ଏକମାତ୍ର ଖତ ସାର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ୟତମ। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ବିହନ ବୁଣି ଅଧିକ ଅମଳ କରାଯାଉଛି। ଗୋବର ଖତ ବଦଳରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ରାସାୟନିକ ସାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଜମିର ଉର୍ବରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ଜମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ଗୋବର ଖତ ଓ ସବୁଜ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଧଣିଚା ପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଜମିରେ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଲେ ସେହି ଜମିରେ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ହଳ କରି ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ ଏହା ସବୁଜ ସାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼େ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜମିରେ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ମୁଗ, ବିରି, ବୁଟ ଇତ୍ୟାଦି
ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଚେରରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠିରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହି ବାୟୁରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଛକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ। ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଶେ। ଏହା ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରେ। ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପର ମାଟି ତଳକୁ ଆଉ ତଳ ମାଟି ଉପରକୁ ଆସେ। ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ହାଲୁକା ହୁଏ। ମାଟିର ତଳକୁ ବାୟୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯାଇ ମାଟିକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ଠିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜିର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ହଳ କରି କ୍ଷେତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଟି ହାଲୁକା ହେବା କାରଣରୁ ଚାରା ଗଛ ଶୀଘ୍ର ମାଟିରେ ଚେର ବିଛାଇ ପାରେ। ଚାରା ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଢେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନନ କରିବା। ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଛି? ଶିଳା ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ସେସବୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତାର କ୍ଷୟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବ? ଏସବୁ ଥରେ ନୀରବରେ ବସି ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।